Hi children, praise the Lord. Hallelujah. 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 Once again, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Are you all happy this morning? Yes, you should be. ಹೋದ್ವಾರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿ ವಾರ 3 ದಿವಸವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬದಲು ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 6:30ವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಬೈಬಲ್, ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. Now all of you all stand upon your feet. Let's feel the presence of God. Let's feel the presence of God. Let's worship with all these children. They are all your friends. Join them and let's worship our Lord. Thank you. It's time to worship Jesus now. Wherever we are sitting, let's all stand up, close our eyes, lift our hands and welcome the Holy Spirit. He has taken care of us and protected us from all the dangers and harms that is happening around the world. He has kept us safe in His arms and provided with everything that we want. It is time to praise Him. Let's all close our eyes and say, thank you, Jesus. Thank you for everything that you do for us, Lord. Without you, we are nothing, Master. It's your presence that should always be with us. Thank you for your presence, Lord. Without you, we are nothing. We always want you, Lord Jesus. We don't want anything in this world except for you, Master. Thank you, Jesus. ಯೆಹೋವಾ ಈರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವಾ ಈರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವೆ, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯಿಂದ ಗುಣವಾದೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. Yes, Lord. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರುವೆ, ನನಗೆಂದಿಗೂ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. Yes, Lord. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಏಸಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಏಸಪ್ಪ ನಮಗೆ. Let's tell it again. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನೀ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ.
ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನೇ. Thank you, Jesus. Thank you for everything that you do for us, Lord. We thank you from the bottom of our heart, Lord. ಎನಿಸಲಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀ ನೀಡಿದೆ. So all lift our hands and tell him, we cannot count the blessings that you give us, Lord. Without your blessings, we are nothing, Lord Jesus. You have led us so far, Master. ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ. Thank you, Jesus. Our hearts are filled with thanksgiving, Lord. Thank you for providing and protecting us all throughout, Jesus. Let's all sing to Jesus from the bottom of our heart. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನೇ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ವಂದಿಸುವೆ. Thank you for doing all that you do for us, Jesus. You've taken care of us throughout, Lord Jesus. Without you, without your presence, we are nothing, Lord. Come on, children, let's all lift our hands and thank Jesus. And tell Jesus this life that you have given us as a gift. We want to surrender it to you, Lord. We are yours, Lord Jesus. We love you, Lord. We want to surrender ourselves to you, Lord Jesus. Thank you. All to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily live. All to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender.
children. Let's all open our mouth and sing. Surrender ourselves. I surrender All to thee, my blessed Savior, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Thank you, Jesus. Thank you for your presence that is with us, Lord. Thank you for this wonderful time that you have given us to worship you, to thank you and to praise you, Jesus. We know that you are with us. Your presence is always with us, Lord Jesus. Thank you for this beautiful time that you have given us to spend in your presence and to learn things that we have to learn, Lord Jesus. We completely surrender ourselves, our mind, our body, and our soul to you, Lord Jesus. You teach us what we have to learn, Lord Jesus. You teach us how we have to pray, Master. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. As we learn a new story today, as we learn a new lesson today, we know that we are going to apply it in our daily life and we are going to live for you, Lord Jesus. We have surrendered ourselves to you and to you alone, Lord. We want to do only your will. You have chosen us. We are your children, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen. Hi friends, it's time for action song. God created us from dust. He gave his breath to us. So we should surrender ourselves for him. So come on, join us with this action song. Okay, it is time for some surprise test for all of y'all.
Last week, 3 days, you all learned 3 stories. Now we are going to test you all and see what you have learned. Parents, for your children, we will be sending the PDF of this question paper on our Victory Family group, and also it will be on our Facebook page. Kindly download the PDF and take printout, make your children give this test, and once they have done this test, take a photo and send it on our WhatsApp number that is being displayed on the screen. Kindly do it. Now, children, it's time for your test. Are you ready? I'll be giving you all the question paper. And exactly 10 minutes you have to finish your test. Okay? Those children who are below 7 years, parents, please note, below 7 years, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋಟೋನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್. ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ.
ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹೋದ ವಾರ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ವಿ, ಕ್ವಿಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ, ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವಾಕ್ಯನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ದ ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲವ್. Love the Lord with all your heart, mind, soul and strength, and love others also as you love yourself. So let us hear it from our friends. Matthew chapter 12 verse 30 and 31. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And you shall love your neighbor as yourself. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, we should love others and we should love God with all our heart, mind, soul and strength. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯದೆ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ us all pray. Close your eyes and lift your hands and let's all pray. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ, ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ ರಾಜ, ನನ್ನ ಜನರನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ನಾನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಈಗೋ ಕರ್ತನೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ವಕ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ತನೆ ದೇವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ನರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ ಹಾಲೆಲೂಯ, BBMP ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತನೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ದೈವಿಕವಾದ ಕಾವಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ರಾಜ್ಯಗಳ CMಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ದೈವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ದೈವಿಕವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ನಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 4.0 ಕರ್ತನೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕರ್ತನೆ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರ್ತನೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಅವರು ಕರ್ತನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ, ಮೋಶೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಾವಲು ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಪಾಲಕರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ, ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋ ಕರ್ತನೆ. ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ದೈವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು, ನಮಗೆ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಕಿವಿಗಳು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರನ್ನೇ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಜೀವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ,
ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ದೈವ ಭಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮನೋಹ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೋಹನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಹ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಮನೋಹನು, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆರವೇರಿದಾಗ ನಾವು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನು, ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಕೇಳಲು. ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮನೋಹರ ಹೆಂಡತಿ ಬಂಜಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ, ಈ ಕುಟುಂಬ, ಮನೋಹನ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಕುಟುಂಬ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಕೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವದೂತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮನೋಹನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನನಗಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ, ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮನೋಹನ ಮೈ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ದಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲಭಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಹನು ತನ್ನ ದೂತನ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮಗು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಮತ್ತು ಅವನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು, ಆ ಮಗುವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದೈವಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ದೈವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ತಾಯಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ನಾವು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವರನ್ನ ದೈವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ದೈವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ದೈವಿಕವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದನ್ನ, ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೋಹನ್ ಕೇಳಿದನ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನು, 2 ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ದೈವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ದೇವರ ಬಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ದೇವರೇ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾನ, ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾನಪ್ಪ, ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಅವರನ್ನು ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ದೇವರಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನರವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾಗಿ ಬಂದವನು. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ತಂದೆಯಾಗಿ ಯೋಸೇಫನು, ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು ಇದ್ದರು. ಈ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಲೂಕನ ಬರೆದಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 40ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದನು, ಬಲಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾದನು, ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇತ್ತು. ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇತ್ತು. ಅವನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾದನು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಫಲ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇತ್ತು, ದಯೆ ಇರಬೇಕು. ದೇವರ ಫೇವರ್ಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡು, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಯೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 52ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ದೇಹ ಬಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು,
ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ದೈವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವರ ದಯೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆಕಾರನು 127ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾಕ್ಯ 127ನೇ ಕೀರ್ತನೆ. ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ, ಗರ್ಭಫಲವು ಆತನ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ವೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬುಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, 3 ಕಾರ್ಯ. 1, ಮಕ್ಕಳು, ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. 2, ಗರ್ಭಫಲವು ಆತನ ಬಹುಮಾನವೇ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಿಫ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವುದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್, ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುರಿತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧವೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬುಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬು ಬಹಳ ಯುದ್ಧವೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನುಣುಪಾದ ಅಂಬುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯುಧವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಓರೆಯಾಗನು. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ತರಳೆಗಳಾಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಅವರು ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತರಳೆ ಆಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದನು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸ್ರಿ, ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸು, ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾಗನು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ದೈವ ಭಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 38:19 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿತು ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಾಗ ನಾವು ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು, ನೀವು ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರಪ್ಪ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 38:19 ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತತನವನ್ನು, ನಾವು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತತನವನ್ನು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಹೇಗಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದನೋ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದನು, ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದನು ಎಂಬುವ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು, ಎಂಬುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. 38
19. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 38:19. ಜೀವಂತನೇ ಜೀವಂತನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಹೌದು ಜೀವಂತನಾದ ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವೆನು. ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವೆನು. ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವೆನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ಸತ್ಯಸಂಧನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 23:28 ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾಳ ಮುಂದುವರೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲೌಕಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಭು, ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಸೈತಾನನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕುರುಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ವೈಭವದಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ಯುವ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಲೋಕದ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಕದ ಆಡಂಬರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನ ಸೆಳಿತಾ ಇರುವಾಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಸುರಿಸ್ಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಳಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳ್ರಿ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದು ವಾಸ್ತವ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಆಕೆ ಕಣ್ಣುನೀರಿನಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೌಕಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ, ಆತ್ಮಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿನಗೇನೋ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ನೀನು ದೇವರು ಅಂತ ಓಡ್ತೀಯ, ನನಗೇನೋ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮಿಕರಲ್ಲದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕತೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇವಾಗಲೂ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನೇನು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಕ್ತನಾಗೇ ಬೆಳೆದವನಲ್ಲ. ನಾನು ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಾರ್ಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡನು. ಆತನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೂಗನ್ನು, ಮೊರೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿದನು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂದೆದಿರೆ, ತಾಯಿದಿರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕಣ್ಣು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವರ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನ ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಕರೆತರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಳಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಳ್ರಿ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೈವ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕರ್ತನೇ ಅವರ ದೈವ ಭಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ